Thank you so much, viewer, for listening to me here today, and welcome back to my channel that is 10-minute engineering solutions. Today I'll discuss about the Schneider Altiver 630 VFD basics and multi-speed setting. Here you can see the picture that is 37 kilowatt 50 hertz and details of the VFD. So now I'm going to the next part, that is the LED status bar and the main display. If there is happen any issue in the VFD, that time showing red signal to the status bar, and next this is one the red 0 kilo. Now you can see the model number of the ATV in the 630 in the beside, and the ATV 630, that means the series of VFD is 630 and the D37 is capacity of the VFD. So now you can see the details in the Altiver process and the processing the electrical Schneider Electric. So next I want to open the VFD cover for given wiring details informations for you. Here you can see the full control wiring diagram. Here is showing, I'm just showing to you for the, yes, this is the wiring diagram, 0 to 10 volt and the 40 20 milliampere. So this is the power connection diagram, the L1, L2, L3, and beside this one is the motor connection U1, V1 and W1. So this one is the Modbus Ethernet and Modbus connections, so no need for more inside. So this is the analog input and this is the digital input connections in here. Here you can see the picture 0 volt, DI1, DI2, DI3, DI4 and DI6 until the DI6. So if you want to only for run the digital signal, so you can run this from the 24 volt out and going to the selector switch, and when you want that 24 volt is connected to the DI1, DI2 or DI3, then VFD is automatically turned on right conditions. So you can see there is the relay output. This is relay output. So one is normally common connections, one is normally open, another one is normally open. When the power is energized, normally connection is NC connection is showing the run status. When the VFD is tripped, that time showing the VFD NO is going to be the NC contact and NC is going to the NO contact. For that showing the field device or indicator the VFD is trip condition. So I'm just understanding how with the motor is trip or not. So now I'm going to the next step. There is the physical connection of the VFD input power connection. This is the power LED indicator connections. You can RYB. This is the main input power. MCCB is the main input power cable I'm showing you. When the breaker is turned on, that time the power is coming from the breaker to the now VFD L1, L2 and L3. And you can see the picture here. And beside this is the connection, the E1, V1 and W1. This is the motor connections. Red, yellow and green. This is the motor connections and the earthing connection also in here. You can see the picture in here. This is the this is the control cable connections. This is the 3 is for relay connections. Another 2 or 3 is for the control connections for the running signal. So multi-speed or multi-speed, you can measure the multi-speeds, no problem. So this is the 3 wire connections. This is the R1B, R1A, R1B, R1C. R1B is the common signal. This is 24 volt common, and A is for normally open, and C is for the normally close. When the power is normally energize the VFD, that time always show the NC connection for the startup signal. For the this is normal okay condition, no problem VFD. When the VFD is stripped, that time showing the NO is going to the NC contact and showing the indicator for the trip conditions. Trip. When the VFD is stripped, that time showing the alarm for VFD trip. So this is the 3 cable. You can see the connection is specifically, and the RIB, R1A, R1B, R1C, and this is the control power connection. That's 0 volt, DI1, DI2 and DI3. I'm just mentioning here. This is the cable for 24 volt. I'm just mentioning here that it's 24 volt cable. I mean আমি বুঝতে যাচ্ছি 24 ভোল্টের কানেকশনটা আপনারা একটা সিলেক্টর সুইচে এই পাওয়ারটা ভিএফডি থেকে বের হবে 24 ভোল্ট। এই পাওয়ার কানেকশনটা আপনার 24 ভোল্ট একটা সিলেক্টর সুইচ দিয়ে ঘুরায়ে আপনি DI1 এ কানেকশন করবেন। যখন DI1 এ কানেকশন করবেন তখন এই DI1 কে আপনি অ্যাসাইন করে দিবেন যে কত হার্জে চলবে। 24 ভোল্টটা সিলেক্টর সুইচ দিয়ে ঘুরে আমি যে তারটা ইন্ডিকেট করতেছি, এই তারে যখন আপনি সিগন্যালটা দিবেন, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা 30 হার্জ আপনি যদি অ্যাসাইন করেন 30 হার্জে চলবে, 40 হার্জে অ্যাসাইন করলে 40 হার্জে চলবে, 50 হার্জ অ্যাসাইন করলে 50 হার্জে চলবে। আমি যেহেতু এই মোটরটাকে ড্রাইভটাকে মাল্টি স্পিড অথবা
প্রি স্পিডে চালাবো, মানে মাল্টি স্পিডে চালাবো, 3টা অথবা 4টা স্পিডে চালাবো, সেজন্য আমি কি করেছি DI1কে কমন ধরে এটাকে স্টার্ট সিগন্যাল দিয়ে দেন DI3টিকে এনার্জাইজ করেছি। তার মানে DI1 এর সিগন্যাল আসার সঙ্গে সঙ্গে DI3 তো পেয়ে যাবে। তার মানে সিলেক্ট 24 ভোল্ট পাওয়ারটা নিব, সিলেক্ট অন করবো, করার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার এখানে আসবে, দেন DI1 এবং DI3 কমন করা মানে ধরেন 30 অথবা 40 হার্জে চলবে। আপনি যদি চান যে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল 5টা স্পিডে চালাবেন, তাহলে আপনি কি করবেন, 24 ভোল্টটাকে নিয়ে DI1-এ একটা ইন্ডিভিজুয়াল সিগন্যাল দিবেন, DI2-তে একটা ইন্ডিভিজুয়াল সিগন্যাল দিবেন, এবং DI3, DI4, DI5, DI6 ইন্ডিভিজুয়াল আপনি 6টা মাল্টি স্পিডে 6টা মোটর ইন্ডিভিজুয়াল স্পিডে চালাতে পারবেন। আমি যেহেতু এখানে মাল্টি স্পিড মোট কথা হচ্ছে 2টা মোটর একটা আউটপুট ভিএফডি দিয়েই চলবে, সেই জন্য আমার একটা নির্দিষ্ট ফিক্স স্পিডেই চলবে। আমি এই ভিএফডিটাকে মাল্টি স্পিডে সেট করেছি যেন অনেকগুলো আউটপুট আমি চালাতে পারি। আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ভিএফডিটা আমি সেট করেছি। এখন দেখেন পাশে 0 to 10 ভোল্ট এখানে আছে, এটা আছে AI1 কমন এবং AI2। এটা হচ্ছে যে আপনি 0 to 10 ভোল্ট দিয়ে চালাতে পারবেন অ্যানালগ ইনপুট, এবং 4 to 20 মিলিঅ্যাম্পিয়ার দিয়েও আপনি চালাতে পারবেন। সেজন্য আপনাকে যা করতে হবে 0 to 10 ভোল্টে এবং একটু কমনেই AI1-এ কানেকশন করলে 0 to 10 ভোল্টে যখন আপনি 0 to 10 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করবেন তখন এই ভিএফডিটা স্কেলিং করে দিতে হবে। স্কেলিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে কত হার্জ আপনি স্পেসিফিক চালাতে চান সেই হার্জে আপনি চালাতে পারবেন। সো আপনি 4 to 20 সিমিলারলি 4 to 20 মিলিঅ্যাম্পিয়ার দিয়ে আপনি এটাকে চালাতে পারবেন সুন্দরভাবে কোনো সমস্যা ছাড়াই, যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি স্পেসিফিক করে দিই পিন ডায়াগ্রাম দেখে। এই পিনে আপনি কানেকশন করবেন এবং সেটিং কীভাবে করবেন সেটাও আমি আপনাদেরকে প্রোগ্রামিং গিয়ে দেখাই দেব। তো নর্মালি এটা হচ্ছে ওভারঅল কন্ট্রোলিং কানেকশনস, আপনি এইভাবে কানেকশন করবেন। দেন এখন আমরা যা করব সেটা হচ্ছে দেন আই এম গোয়িং টু দ্য প্রোগ্রামিং। সো উই জাস্ট টার্ন অন দ্য পাওয়ার and then we are going to how to make the program. এখন আমরা এই যে সেটিংগুলো করেছি সেটিংগুলো অ্যাগেনস্টে আমরা যে কানেকশনগুলো করেছি কানেকশনগুলো অ্যাগেনস্টে আমরা ওয়ারিং ডায়াগ্রামটা প্রোগ্রামটা দিয়ে দিব। এখানে আমি ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছি, এটা আসলে টাচ ডিসপ্লে। দেখেন টাচ আলটিভার 630টাতে সাথে স্টার্ট বাটন, এটা হোম, এটা হচ্ছে যে সেফটি বাটন হোম বাটন, দেন হচ্ছে এখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে। সর্বপ্রথম আমরা যেটা করবো আমরা হচ্ছে যে কানেকশন করবো। এখানে ফার্স্ট সিলেক্ট হচ্ছে দেখেন মোটর স্ট্যান্ডার্ড 50 হার্টজ, দেন মোটর মাস্টার কত কিলোওয়াট আপনি কিলোওয়াটটা চেক করবেন, মোটর ভোল্টেজ আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, এখানে মোটর কারেন্ট কত সেট করে দিবেন আপনারা, এখানে মোটর ফ্রিকোয়েন্সি মিনিমাম কত সেট করে দিবেন আপনারা এখানে। Then you go to the 2-wire control. From the 2-wire control, this is going to the 2-wire control, so you can set the 2-wire control, and back to the again for next connection, so no connection. So then you go to the ESC. This is the motor thermal current 50 ampere, motor trip thermal current, the 50 ampere. Acceleration, you must need to set the acceleration and deceleration. Acceleration 10.0 and deceleration 0. And the motor speed, maximum speed 50 hertz, and then ESC button, and then going to the next, the complete setting, and enter. Then motor configurations, no need to go the motor configurations, it's just motor parameter, because the already setting the motor parameter is set. Now I'm going to the generic function. I'm going to the generic function. You can see the picture in here, the generic function, and the enter. Okay, and then speed limit, we going to the pre-speed or multi-speed. You can set the preset speed. We can set the preset speed, going to the preset speed, and then we will set the, we will enter the OK button, and then I need to set the the multi-speed programming in here. So okay, and then going to see the 2 preset speed. We can do DI2 and 4 preset speed DI3. You can see the below of this circuit in the touch screen, the 40 hertz, 45 hertz, 2 preset speed and 4 preset speed, also the 45. I'm just mention it in the আমার আউটপুট মোটর যে মোটর দুটো আছে, দুটো মোটর আমি একই ফ্রিকোয়েন্সিতে চালাবো, যার কারণে DI3 এবং DI4 দুটোতে আমি সেম স্পিডটা রেখেছি। আপনারা যদি ইন্ডিভিজুয়াল স্পিড রাখতে চান তাহলে একটা 30, একটা 40, একটা 50 এভাবে আপনি দিয়ে অথবা 10-15 দিয়েও আপনারা DI3-তে 30, DI4-এ আপনারা 40 এভাবে সেট করে রাখতে পারবেন, সমস্যা হবে না। আমার যেহেতু দুটো সিমিলার লাগবে সেজন্য আমি সিমিলার করেছি। দেন আমরা DI2-তে ওয়ারিং করেছি। দেখেন আপনারা DI1 এর সাথে কমন করে DI2 আমি না দিয়ে DI3-তে কানেকশন করেছি। DI3
তার মানে হচ্ছে DI3 যখন আপনি DI3-তে মেনশন করবেন তখন আপনি তারটা মাত্রা খুলে DI4 থেকে তারটা খুলে DI2-তে লাগাই দিলেই কি হবে, এই VFD-টা চালু হয়ে যাবে। আমি অ্যাসাইন করছি দেখেন DI2-তে, DI2 এবং DI3। আমি DI2-তে 45 হার্জ সেট করা আছে, আমি DI2-তে না লাগাই DI3-তে লাগাইছি। আমি যেহেতু দুটোই স্পিড সেট করা আছে, আমি DI2-তে লাগাই অথবা DI3-তে লাগাই সেম কথা, সেজন্য আমি DI3-তে লাগাই দিচ্ছি। এটা DI3-তে অলসো কত, সেটা আছে DI3-তে লাগাইছে, মানে DI1 থেকে DI3-তে লাগাইছে। তার মানে যেহেতু আমার মোটর একটাই কন্ট্রোল হবে আউটপুটে ফিক্স স্পিডে, সেই জন্য আমি DI1 থেকে DI3-তে লাগাই দিচ্ছি। DI2-তে লাগাইলে কোনো সমস্যা নাই। আপনাদের যদি বেশি স্পিডে মানে অনেকগুলো মোটর চালাতে চান ইন্ডিভিজুয়াল স্পিডে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি আলাদা আলাদা তার দিয়ে DI1, DI2, DI3, DI4, DI6 এভাবে লাগাতে পারেন। যেহেতু আমার দুটো মোটর এবং কমন VFD দিয়ে চলে, সেই জন্য আমি এটাকে কমন করে দিয়েছি, DI1 থেকে DI3 শর্ট করে দিয়েছি, মানে যেটাই মোটর চলুক না কেন একটা স্পিডেই চলবে। তো সেই জন্য আসলে DI2 এবং DI3 আমি এইভাবে সেট করেছি। এখন আপনারা যদি চান যে আপনার আলাদা স্পিড সেট করতে চান আলাদা, মানে নট অ্যাসাইন করে নাই আপনার আর 3টা মোটর, সেক্ষেত্রে আপনি ইন্টার দিবেন। দেখেন এখানে সেট করা আছে, আমি DI1, DI2, DI3 ইউজ করছি, এখন আপনারা DI6টা ইউজ করতে পারেন। আমি যখন DI6 সেট করবেন কীভাবে অ্যাসাইন করতে হয় দেখেন, সেট করার পরে ইন্টার দিবেন, দেওয়ার পরে দেখেন চলে আসছে DI6 অ্যাসাইন হয়ে গেছে। এবং এই DI6-এ কত প্যারামিটার দেবেন, আপনি DI6-এ দেন 30 হার্জ ডিফল্টভাবে আছে, আপনি ইচ্ছা মতো এটা কম বেশি করতে পারবেন। দেখেন ইন্টার বাটন দেওয়ার পরে আপনি যদি চান যে 20-এ চালাবেন, 25 বা 35, ইচ্ছা মতো আপনি যে কোনো সেটে চালাতে পারবেন। আপনার যেটা রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে আপনি চালাতে পারবেন। আমার যেহেতু রিকোয়ারমেন্ট নাই, আমি ব্যাক দিয়ে ESC দিয়ে বের হয়ে আসলাম। দেন আমার সেটিং শেষ। এটাতে মাল্টি স্পিড, আপনি যে মাল্টি স্পিডে DI3-তে অ্যাসাইন করলে DI3-তে ফ্রিকোয়েন্সি দিবেন, DI4 অ্যাসাইন করলে DI4-এ সিগন্যাল দিবেন। দেন এভাবে করলেই আপনার কানেকশনটা কমপ্লিট হবে। দেন আমরা কী করবো, ডিসপ্লেতে যাব। ডিসপ্লেতে কী দেখবো, এনার্জি প্যারামিটার আছে, দেন আছে অ্যাপ্লিকেশন প্যাটার্ন আছে, প্যারামিটার আছে। দেন আমরা এনার্জি প্যারামিটারে যাব। এনার্জি কী এনার্জি প্যারামিটার শো করে এখানে দেখাবে। এখানে দেখেন রিয়েল পাওয়ার এনার্জি এখানে দেখাবে, দেন হচ্ছে রিয়েল ইনপুট পাওয়ার এখানে দেখাবে, এনার্জি দেখাবে। দেন এখানে ডিটেলস শো করবে, এখানে সেভিংস এনার্জি কত সেটা দেখাবে আপনাকে। এবার এখান থেকে আপনি সমস্ত মাসের কী পরিমাণ ডাটা সেভ হচ্ছে, এনার্জি সেভ হচ্ছে, আপনি এখান থেকে ডিটেলস জানতে পারবেন। দেন আমরা প্রোগ্রামিং করা শেষ, তেমন কিছু নাই, ভেরি সিম্পল। আপনি জাস্ট DI1, DI2, DI3 এখানে যে সিগন্যাল অ্যাসাইন করবেন, নট অ্যাসাইন থেকে অ্যাসাইন করবেন, দেন এটাকে ফ্রিকোয়েন্সি সেট করে দেবেন। দেন আমরা কভারটা লাগাই দিলাম। এখন আমরা সুইচিংটা দেখাবো। এখানে দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম যে তারটা সিলেক্ট সুইচের গোড়ায়, এই যেটা আমি ডিগ্রি করছি এটা, yes, this is a 24-volt cable, 24-volt signal came from this VFD, output signal 24, and feedback going to the when switch is on, that time power is going to another side. And this is only 1 and 2 motor, on button and trip button. You can see the trip button. You can see when we turn on one motor, the VFD is turned on automatically, then showing the indicator and green signal for run signal. There are 45 hertz showing the 45. The frequency is showing 45. I'm just showing you now the motor is running, the blower is running the 45 speed. So thank you so much for listening to me here today. Thank you.